다음 발표는 대장문외과 배은우 선생님이 준비해 주셨고, 진료 교수는 민병수 교수님이십니다. 준비하시죠. 시작하겠습니다. 밑에 띄워놨어. Good morning, everyone. I'm Hyunwoo Bae, a clinical fellow in colorectal division. Today, I'm going to talk about a topic titled peripheral monitoring of anti-tumor immune responses elicited by chemoradiation using T-cell receptor sequencing in locally advanced rectal cancer. Principal investigator is Professor Byung-So Min. This study is ongoing, so I will just show you on preliminary data today. As background. As you know, neoadjuvant chemoradiation therapy is considered as the standard treatment in locally advanced rectal cancer. The benefit has been proven through several randomized controlled trials showing reduced local recurrence and increasing sphincter preservation rate and enhanced PCR rate. The primary mechanism of chemoradiation therapy is a direct cytotoxic activity against the tumor cells, but numerous evidences suggest that chemoradiation can also elicit anti-tumor immune responses. Upon administering chemoradiation therapy, immunologic cell death is induced, leading to the release of novel tumor antigen within the tumor environment. In this environment, antigen-presenting cells like dendritic cells uptake these antigens and migrate to lymph node. There, naive CD8 T cells are activated via antigen presentation from dendritic cells. Post-activation, these CD8 T cells journey to peripheral blood and migrate tumor site. So, recognizing and understanding such immune responses could be potentially useful for predicting prognosis. In our previous research published in 2018, which involved a cohort of 92 patients with local advanced rectal cancer, peripheral venous blood sampling at 5 different time points during preoperative chemoradiation therapy. We observed chronological changes in peripheral immune cell component using flow cytometry analysis. The result, after termination chemoradiation therapy, the proportion of CD8 T cells markedly increased to that of CD4 T cells. So, hypothesis of this study, after chemoradiation, the cancer immunity cycle begins to operate, and then CD8 T cells become activated in lymph nodes and migrate and infiltrate to tumor tissue through blood vessels. So through T cell receptor analysis, we can measure the chronotype change of CD8 T cell in blood. By quantifying the alteration in these clones after chemoradiation, we could assess anti-tumor immune responses, which is elicited by chemoradiation in humans. Next is method. The subjects were patients with locally advanced rectal cancer without distant metastasis who received chemoradiation therapy and surgery between January 2015 and November 2016.
Patients in this study underwent peripheral venous blood sampling at 5 distinct intervals. The onset of CRT and 2 weeks after the onset of CRT, and about 1 month after the onset of CRT, and 1 month after CRT termination, and just before surgery. All blood samples were obtained within 7 days of the scheduled time point. Using 13 patient samples, we conducted TCR sequencing and analysis. In tumor tissue, activated CD8 T cells can recognize and kill tumor cells by secretion of cytotoxic molecules such as granzyme and perforin. In this process, CD8 T cells can play a cytotoxic activity only after recognizing tumor cells by T cell receptor, which is expressed on the surface of CD8 T cell. That is, T cell receptor determine whether cytotoxic CD8 T cell can kill tumors or not. By using T cell receptor sequencing, we can get a nucleotide sequence of T cell receptor on a CD8 T cell. The term clonotype means a unique nucleotide sequence of T cell receptor, and the term clone means a group of T cells that have the same T cell receptor and react to the same antigen. Accordingly, by clonotype analysis using T cell receptor sequencing, we can distinguish different CD8 T cells clones from each other. We isolated peripheral blood mononuclear cells from peripheral blood sample and sorted only CD8 T cells from peripheral blood mononuclear cells with flow cytometry and performed T cell receptor sequencing. The result. Before talking about the result of this study, I would like to explain about how to interpret this graph. In this graph, these dots in the first quadrant represent clonotypes which were detected at both pre and after CRT. And x-axis presents clonal size of each CD8 T cell clonotype at a time point before CRT, and y-axis indicates clonal size of each CD8 T cell clonotype at substantial time point during or after CRT. So a deviation from the diagonal line indicates alteration in clonotypes. Conversely, dots positioned nearer to the diagonal line signify minimal changes. The graph contrasts clonotype prior to initiating CRT with those as subsequent time points. As we observe sequentially, there's a noticeable dispersion of clones away from the diagonal line over time, indicating that there was an alteration in clonotype after chemoradiation. To correlate clonotype variation with clinical outcomes, patients were categorized into recurrent and non-recurrent group. First, let me introduce the Morris-Takhon index and Pearson correlation coefficient. The Morris-Takhon index is a measure used to compare the similarity of two samples, 0 indicating the total dissimilarity, and 1 denoting identical composition. And the Pearson correlation coefficient measures the linear correlation of or relationship between the two variables.
A value of close to 1 implies a strong positive linear correlation. A value close to 0 implies little to no linear correlation between the variables. This is a graph showing the Morishita-Cohn index and Pearson correlation coefficient between the time point before CRT and each time point. At the time point on CRT 4 to 5 weeks, there was a difference between the two groups. And Pearson correlation coefficient also showed a similar result. After dividing the patient into two groups based on the median value, Morishita-Cohn overlap index, Pearson correlation coefficient at 4 to 5 weeks after CRT starting, Kaplan-Meier analysis was performed about recurrence-free survival. Blue indicate patient with values below the median, and red indicate patients with the values above the median. Although the number was small, there was a significant difference in recurrence-free survival in the two groups. Remarkably, no recurrence were found in groups with above median Morishita-Cohn index group, above median test correlation coefficient group. Finally, conclusion. Most research in the tumor immunology has focused on immune cells in the tumor microenvironment. However, we thought it would be very useful if we could monitor the anti-tumor immune response through peripheral sampling. We observed the chronological changes of CD8 T cell phenotypes in peripheral blood after chemoradiation. The change in CD8 T cell phenotypes after chemoradiation therapy seemed to be related to oncological outcome. In the future, the further research will be needed to validate the tumor antigen specificity of this CD8 T cell phenotype, which is related to oncologic outcome. Thank you. 네, 발표하신 배원 선생님 수고하셨습니다. 그 발표 내용이 기초적인 것이고 아마 저 유방외과나 다른 케모테라피 하는 과에서도 많이 연구하시는 분야로 알고 있는데 혹시 발표에 대한 질문이나 코멘트 있으시면 자유롭게 부탁드리겠습니다. 박준성인데요. 혹시 잘 들리세요? 네, 잘 들립니다. 네, 첫 번째는 이게 2016년부터 환자 샘플을 모았잖아요. 맞나요? 네, 맞습니다. 예, 맞습니다. 첫 번째는 이게 기술적인 건데 첫 번째는 IRB는 승인이 됐는지가 첫 번째는 궁금하고요. 그다음에 두 번째는 이게 2016년부터 블러드를 모았으면 그 블러드를 어떻게 보관을 하고 그다음에 어떻게 해야지만 이게 펑셔널이 이게 변하지 않는지 이런 좀 실제적인 게 좀 궁금해서 일단은 질문을 드렸고요. 먼저 그 두 가지에 대해서 좀 답을 좀 해주실래요? 여보세요? 아, 예, 들립니다, 교수님. 예. 일단 IRB 같은 경우는 저희가 2018년에 펄리시한 논문에서 한 샘플을 가지고 사용했기 때문에 문제가 없는 것으로 알고 있고, 다음 지금 블러드 샘플한 걸 보관한 거 말씀하신 거는 기술적인 문제는 사실 제가 정확하게는 말씀드리기 어려울 것 같아서. 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 그리고 네. 아, 죄송합니다. 뭐 질문 아니요. 그리고 세 번째 마지막 질문인데 사실은 저희 얼마 전에 이제 IURT를 하고 나서 했던 환자들의 이제 페리페랄 플루이드하고
그러니까 페리토니아, 그러니까 드레인을 다 넣으니까 그런 페리토니아 플루이드하고 그다음에 페리페랄 블러드에서 저희도 사실은 이런 면역의 T셀이나 뭐 T렉이나 여러 가지 그 컴포지션이 어떻게 변하는지, 그러니까 IORT를 했던 사람과 하지 않았던 사람을 비교해서 그런 논문이 좀 나오긴 했는데, 궁금한 거는 이게 사실은 사이토톡식 T셀이 중요하긴 하지만 저희 데이터를 보면 사이토톡식 T셀보다는 일단 T렉이 감소가 훨씬 더 조금 더 많았거든요. 그래서 혹시 이게 왜 사이토톡식 T셀만 하시는지, 기왕 하려 그러면 T렉이나 뭐 다른 여러 가지 이제 판으로 이렇게 돌리면은 어느 정도는 솔팅이 가능하기 때문에 왜 그러지 않으셨는지, 이거는 좀 제 개인적으로 좀 테크닉적으로 좀 궁금해가지고 그래서 좀 여쭤보려고 했습니다. 네, 배현우선생님이 대답하기 좀 곤란한 질문일 것 같아서 그냥 제가 간단하게 말씀드리면, 첫 번째 IRB는 이게 그 앞선 저희가 이제 2018년도에 퍼블리시된 논문 당시에 그 연구재단 연구비 받아서 진행됐었고, 요거 하면서 이제 저희가 모아뒀던 샘플을 이번에 사용을 한 거고요. 당시에 뭐 당연히 IRB랑 이런 거 해서 전향적으로 샘플링을 했었고, 저희가 이제 샘플을 보관하는 방법은 당연히 이제 PBMC를 분리해서 올려놔서 이렇게 보관이 된 거고, 이건 뭐 어떤 뭐 P 형태로 보관을 해가지고 나중에 분석하기는 어렵습니다. 당연히 그렇고. 그다음에 이제 세 번째는 이제 T렉이 물론 이제 저희도 굉장히 중요한 역할을 많이 하는데, 그거는 이제 아직까지는 이제 그 틸, 그러니까 이제 튜머 인필트레이션, 이제 콜레스테롤 캔서에 한해서는 이제 튜머 인필트레이션 림포사이트에서는 이제 T렉의 중요성이나 이런 것들이 이제 여러 가지 얘기가 지금 되고 있고, 저희도 실제로 뭐 이용준 교수님이랑 같이 해가지고 지금 뭐 연구가 진행 중인 게 하나 있고, 이 연구는 이제 저희가 앞선 연구에서 보니까 케모 레디에이션 후에 한 달쯤 지난 상태에서 이제 CD8 T셀이 그 수가 증가되는 거, 유의미하게 증가되는 이 현상을 관찰하고, 이제 이 앞서 말씀드린 이제 가설들, 그러니까 레디에이션 후에 뭐 T셀의 클로널 익스펜션이 되고, 그게 어떤 레디에이션의 케모 레디에이션의 리스폰스를 측정하는 이제 간접적인 마커가 될 수 있겠다, 바이오마커로서의 그 의미가 있을 수도 있겠다라는 가정하에 연구를 시작을 하게 된 겁니다. 아니, 한 가지만 더 말씀을 드리면, 이게 이제 저희 IRB를 미리 이제 왜 제가 그런 말씀을 했냐면, 당연히 이제 IRB를 받으셨겠지만, 이게 이제 종종 문제가 되는 게 뭐냐면, 이게 예전에 이제 2018년에 받았을 때 그 목적으로 이제 블러드 샘플을 했다가 그거를 이제 조금 더 다른 목적으로 이걸 하게 되면 어떤 경우에는 이게 IRB 바이올레이션으로 돼가지고 문제를 삼는 경우가 종종 있거든요. 그래서 혹시나 이제 논문이나 그런 IRB 쪽에 할 때는 미리 우리가 모아놓은 거를 다시 다른 용도로 쓰겠다고 하든지, 아니면 그때 처음부터 이제 모았을 때 두리뭉실하게 그냥 정확한 목적 없이 두리뭉실하게 모았으면 이게 크게 문제가 없어서, 향후에 아마 저희 외과의 젊은 그 선생님들이 이런 이제 블러드 샘플을 모아서 하는 연구가 많이 진행을 하실 것 같은데 조금 참고하시라고 말씀을 드린 겁니다. 예, 좋은 포인트 지적 감사합니다. 당연히 이제 그 할 때 동의서를 할 때 약간 이제 최대한 저희가 이제 좀 포괄적으로 명시를 해서 동의를 받으려고 하고, 또 이제 이런 샘플링 동의서 받을 때 보관 연한을 체크하게 돼 있습니다. 그래서 그 보관 연한이 그 뭐 몇 년 이상, 그러니까 충분한 기간 이상 돼 있는 샘플들만 저희가 보관을 하고, 나머지 샘플은 원칙상 다 폐기해야 되는 게 맞습니다. 안녕하세요. 강남 외과 정준입니다. 잘 네, 몰라서 말씀드립니다. 질문 드리는데, 이게 결국은 T셀 리셉터의 시퀀싱을 통해서 그냥 T셀 리셉터의 사이즈의 변화를 본 건가요? 키모 레디에이션 하기 전하고 몇 주간의 후에 다시 뽑아서
그 시퀀싱에서 본 게 사이즈 변화만 본 건가요? 어떻게 되는 건가요? 아, 예. 좋은 질문 감사드립니다. 이게 사이즈를 본 게 아니고, 이제 클로널 사이즈는 이제 클로노타입의 그 프리퀀시여서, 같은 TCR 스퀀싱을 가지는 이제 클론의 그런 빈도가 얼마나 자주 많이 있는지, 그런 클로널 사이즈를 본 것입니다. 그러면 같은 TCR 시퀀싱을 가지는 클론의 크기가 얼마나 되냐 이거를 본 건가요? 아, 크기가 아니고 그 프리퀀시입니다. 근데 프리퀀시를 클로널 사이즈라고. 네, 김생일인데요. TCR 레파토리를 보신 거죠? 네, 맞습니다. 기본적으로 지금 이제 컨셉이 인트로덕션에서 잘 설명을 하셨는데, 일단 이제 티머 레디에이션하고 엔티젠 스프레딩이 되면서 이제 네오 엔티젠 노출이 이뮤 시스템이 노출이 되니까 이제 이뮤 리액션이 되게 림프노드에서 프라이밍이 되잖아요. 그러면서 이제 크로나 익스펜션이 되면 TCR 레파토의 변화가 오거든요. 그 TCR 레파토의 정의는 서로 다른 TCR을 갖고 있는 T셀의 남바로 정의가 되거든요. 그 이뮨 리액션이 실제로 일어나서 TCR 크로널 익스펜션이 되면 그 TCR의 네로잉이 오면서 도미넌트 TCR이 생겨요. 그래서 그런 TCR 레파토를 물론 이제 나중에 엔체인도 스프레드 되면 또 다이버저스 넓어지긴 하지만 기본적으로 이러한 TCR 레파토의 변화를 통해서 이게 제대로 인민 리액션이 일어나는가를 이제 보는 게 기본적으로 PBNC에서 이제 저기 이민셀이 많으니까 그걸 이제 팩스로 뽑아내가지고 주로 CDA T셀을 하죠. 그래서 거기서 이제 저 CD3 리전의 TCR만 시퀀싱을 해서 그걸 복잡한 통계 방식을 통해서 TCR 레파토리를 보고 그걸 통해서 실제로 이제 인민 리액션이 일어나나 이제 보는 방법인데 그게 기본적인 컨셉인데 그거에 대한 그 개념이 이제 클리어가 안 돼서 정준 교수 질문에 대한 제가 간접적으로 답을 좀 한 거고요. 저희가 유방외과 잠깐 소개해드리면 김지혜 교수가 중간에 나간 것 같은데 거의 똑같은 연구를 이제 김지혜 교수가 이제 교과부 신진과제로 지금 하고 있는데 저희가 보는 거는 방금 말씀드린 대로 페리페랄 PBMC에서 TCR 레파토리를 보는 것과 동시에 그거 말고 실제로 다른 방법들이 또 있어요. 그러니까 서큘레이팅 투머셀에서 PDL1의 익스프레션을 보는 방법, 그다음에 풀이한 ctDNA에서 뭐 뮤테이션 버든이나 MSI를 보는 방법. 그거 말고 또 그냥 풀이한 프로틴을 저기 혈관 내에서 저기 돌아다니는 PDL1이나 PD1을 보는 방법. 또 엑소존에 바인딩돼 있는 그 PD1을 보는 방법. 여러 가지 방법이 리퀴드 바이옵시에서 실제로 면역 반응이 일어나는가 보는 방법들이 있고 그 중에 하나가 지금 이 TCR 레파토를 보는 방법이라고 얘기할 수가 있습니다. 그래서 저희는 지금 100케이스인가 인노를 했는데요. 아직까지 데이터는 지금 모으고 있는 중이라서 좀 데이터가 머추어되면 1년이 걸릴지 모르겠습니다만 1, 2년 내로 저희도 한번 비슷한 내용을 저희가 보고를 드리겠습니다. 네, 김진규 교수님 감사합니다. 혹시 추가 코멘트나 질문 있으시면 시간이 많지 않긴 하지만 좀 부탁드리겠습니다. 네, 장창모입니다. 좋은 연구 감사드리고요. 제가 이렇게 흥미롭게 잘 들었습니다. 마지막 이 서바이벌 데이터가 되게 좋게 나왔긴 했는데, 혹시 뭐 N수가 작아서 그 이후에 뭐 밸리데이션이나 이런 거는 뭐 못하셨을 수도 있는데, 혹시 이게 이 T셀 이의 변화에 의해서 이렇게 된 것인지 아니면 그와 동반돼서 그 케모 레디에이션 세라피의 결과로
어떤 뭐 튜머 리그레션이라든지 뭐 이런 클리니컬 패솔로지컬한 변화 때문에 덩달아서 이렇게 보이는 건지를 좀 확인해 보는 게 필요하지 않을까 좀 생각을 했었고요. 그다음에 뭐 이게 이제 파일럿 스터디 비슷하게 되신 것 같긴 한데 혹시 이게 결국은 뭐 튜머 이뮤놀로지에 대한 이야기일 수도 있겠지만 이 케모 레디에이션을 하게 되면 아시다시피 환자들의 퍼스트 이뮤니티도 떨어지게 될 텐데 여기 그런 것들을 어떻게 나중에 이제 나중에 이걸 바탕으로 이제 뭐 연구를 확장시켜 나가실 텐데 그런 면에 있어서 어떤 보정이라든지 이런 거에 대한 전략은 있는지 이런 것들이 좀 궁금해졌습니다. 예, 좋은 코멘트 감사드립니다. 말씀하신 대로 이제 환자의 N수가 적기도 하고, 말씀하신 이제 그런 클리니컬한 패솔로지 결과들이 분명히 이제, 이런 서바이벌의 차이를 보이는 데 있어서 중요한 역할을 했을 것 같긴 했겠지만은, 저희는 이제 이런 그 CDA T셀의 그런 코로나 타입의 변화로 인한 그런 변화가 일단 이제 이런 클리니컬 아웃컴과 이제 관련이 있다는 정도, 그 정도만 이제 결과를 좀 확인한 것이고, 이제 사실 정말로 이게 이제 그런 코로나 타입의 체인지가 이런 이제 서바이벌의 차이를 보이게 하는 이제 유일한 이제 그런 팩터라고 생각하시기는 어렵진 하겠지만 일단 연관이 있다라는 정도만 이제 보는 것이고요. 말씀하신 대로 이제 연구 계속 진행하면서 좀 그런 것들을 고려해서 좀 분석해 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 대장문외과 이용준입니다. 혹시 들리시나요? 네, 들립니다. 저 코멘트 조금만 드리겠습니다. 나왔던 질문들에 대해서 조금 클리어하지 않은 부분들이 있을까봐 일단 IRB는 김 교수님 말씀하신 것처럼 샘플 모을 때 당시 IRB가 있고요. 그다음에 요 연구 TCR 관련된 연구 중견과제 받은 게 있어서 그 위에 또 IRB를 또 진행해서 해당 TCR 연구를 이제 그 샘플을 이용해서 진행하고 있고, 그때 모은 PBMC를 쓰는 것에 대한 이슈는 이제 어떤 이슈, 그러니까 오랫동안 보관된 PBMC를 가지고 연구를 하는 데 있어서 그 기간 동안 보관되었을 때 이면셀의 그 상태가 변하지 않을까, 그런 것들에 대한 이슈는 사실은 이제 쭉 있어 왔었고, 근데 결론적으로 말하면은 이제 얼린 상태에서 어느 정도 그때 당시에 펑셔널 스테이터스가 유지된다는 게 결론이고, 특히 저희가 했던 TCR 같은 경우는 어쨌든 간에 셀을 라이펙트 시킨 다음에 이제 RNA를 뽑기 때문에 그 시퀀스 자체가 변하지는 않을 거라는 가설을 세우고 있습니다. 그리고 이제 왜 T렉을 안 보고 CD의 T셀을 봤냐고 하면 이제 페리페럴 블러드에서 T렉의 프리퀀시도 다 봤었고요. 근데 아까 민 교수님 말씀하신 것처럼 이제 튜머 인필트랭트 리포사이트가 아닌 페리페럴 블러드이다 보니 사실 페리페럴 블러드에 있는 이뮨셀들이 튜머 티슈에 어떻게 작용하는가에 대한 건 사실 좀 좀 네, 조금 예, 그렇습니다. 그래서 T렉도 이제 팩트로 찍었는데 사실은 재밌는 결과는 나오진 않았었고, 저희 그래서 가설은 페리페럴 블러드를 이용한 이런 연구법에 있어서는 워낙 이제 페리페럴 블러드에 있는 이뮨 셀들이 다 튜머만 관련된 게 아니고 우리 몸의 전체 이뮨 리액션과 다 관련된 것들의 합이기 때문에, 그렇다면 어떻게 하면 튜머와 관련된 것들만 추적할 수 있을까? 그러려면 아무래도 CD T셀, 안티튜버 이뮤니티의 가장 중요한 역할을 한다고 알려져 있는 사이토스트레이 T셀을 트래킹하는 게 가장 중요하고, TCR 시퀀싱을 이용해서 그 중에서도 튜머와 관련된 TCR을 가진 안티젠 스페시픽한 가진 CD T셀을 측정하는 것이 중요하겠다, 그런 가설을 갖고 시작한 논문이고, 그래서 CD T셀의 TCR을 봤다고 말씀드릴 수 있고, 정준 교수님께서 말씀하셨던 이제 아까 이게 이제 클론 사이즈니까 아마 이게 조금 애매한 부분이 있는 게 벌크 이제 TCR 시퀀싱을 하다 보니까 이제 싱글셀 TCR 시퀀싱과 다르게 벌크 같은 경우는 전체 모집단에서 차지하는 비율 정도만 알 수 있습니다. 근데 만약에 싱글셀을 하게 되면 싱글셀 TCR식을 하게 되면 각 셀을 이제 절대값으로 할 수 있기 때문에 셀이 몇 개인지를 추적할 수 있지만
이 벌크 같은 경우는 그 전체 집단에서의 변화, 그래서 집단 내에서 어떤 클론 타입이 갖는 퍼센티지 정도만 알 수 있고요. 그래서 이제 저희가 썼던 방법이 이제 모이스턴 혼 인덱스나 또는 이제 피어슨 콜레이션과 같이 어떤 두 서로 다른 집단 간의 클론 타입 이 분포의 변화를 측정하는 이 지표들을 쓰게 되는 거고, 만약에 이런 연구를 싱글셀 T셀식으로 진행하게 된다면 각각 클론 타입의 하나인가 두 개인가 이렇게 절대적인 사이즈의 크기를 가지고 얘기를 할 수 있을 것 같습니다. 그리고 뭐 김승희 교수님께서 말씀하신 것처럼 브레스트의 케모 세라피도 워낙 네어주먼트 세팅으로 잘 돼 있기 때문에 이런 식으로 네어주먼트 세팅에서 하고 있는 암들에서 이제 저희가 블러드를 잘 모은다면은 이런 식으로 이 케모나 라디에이션, 이뮨 모듈레이션 이펙트는 사실 이 컨셉적으로 또는 마우스 모델에서만 알려져 왔지 인비보에서 실제로 정확히 측정한 경우가 없기 때문에 그런 것들 네오존 세팅이 잘 돼 있는 암종에서 이런 연구를 진행하는 것은 굉장히 도움이 될 수 있을 것 같고, 그다음에 이제 강창모 교수님께서 말씀하셨던 부분이 맞고요. 그래서 사실은 아까도 말씀드렸듯이 이게 페리페럴 이뮨셀을 측정하다 보니까 이게 이 변화가 전부 다 안티튜머 이뮨 리스폰스랑 관련된다고 보는 건 사실은 말이 안 되고요. 분명히 케모 또는 라디에이션에 의한 이뮨 디플리션, 림포 디플리션 플러스 림포 디플리션과 회복하면서 일어나는 페리페럴 블러드의 변화, 그리고 그 사이에 또 일어나는 새로운 노블 안티젠에 의해서 프라이밍되는 헤모스태틱 CD T셀의 변화, 이런 것들이 컨버전스 돼 있을 겁니다. 그래서 그런 것들을 어떻게 이제 해석할 수 있는지 맞습니다. 그런 것들이 좀 더 연구를 통해서 저희가 해석을 해야 되고, 그래서 결론적으로는 안티튜머 스페시픽한 CD T셀만을 골라내려면 결국에는 이런 클론 타입 변화뿐만 아니라 갖고 있는 이제 TCR이 실제로 튜머 안티젠에 스페시픽한지를 보는 펑셔널한 실험들이 좀 필요할 수 있습니다. 그런 부분을 컨클루드에서 대현 선생님이 말씀한 것 같습니다. 네, 여기까지입니다. 시간이 지났지만 이용주 선생 혹시 페리페럴 블러드 말고 동일한 환자에서 그 투머 티슈에서 그 TCR 레퍼토어를 보는 걸 같이 진행하면 어떨까 싶은데요. 두 데이터를 컴바인하면 어떨까 하는 그런 얘기들이 좀 있지 않나요? 네네, 그래서 투머 네, 맞습니다. 그래서 저희가 이 렉탈 캔서에서는 렉탈 캔서 수술 당시에 FFP 티슈에서 DNA를 뽑아가지고 TCR 시퀀싱을 티슈에서 하고 있고요. 브레스트 네. 캔서에서는 이미 해가지고 상당히 오버랩이 잘 됨을 이미 확인을 좀 했었습니다. 네. 그래서 이 말씀하신 것처럼 아까 제가 이제 그 TCR이 실제 튜머에 스페시픽한지 보는 펑셔널한 실험은 상당히 좀 이 TCR 트랜스덕션 같은 이제 고급 기술 같은 게 필요해서 조금 갈 길이 멀지만, 말씀하신 것처럼 이 블러드에서 변화하는 클로노타입이 실제 튜머에 치료 이후 튜머에 네. 인필트레이션이 돼 있는지 정도는 충분히 저희가 볼 수 있어가지고 간접적으로 그 부분은 네, 측정해서 이런 신뢰도를 높일 수 있습니다. 네. 네, 그 어려운 내용인데 발표해 주신 변호사님 수고하셨고요. 혹시 추가 코멘트는 없으실 것 같은데 있으시면은 아마 따로 교수님들이랑 강사 선생님들 대화 나누시면 좋겠습니다. 잠깐만요. 제가 한마디만 해도 될까요? 예, 교수님 말씀하셔도 됩니다. 네네. 지금 여기 많은 분들이 다 들어와 계셔서, 이거는 말씀을 좀 드려야 될 것 같아서, 드리겠습니다. 지금 다 아시는 거, 대략적으로 아시는 것도 있으실 텐데, 올해부터 복지부에서, 전공의 선생님 배정을, 수도권, 비수도권 원래 한 6대4에서 7대3 정도, 의 비율로 배정이 되고 있었는데요. 그거를 강력하게 5대5 배정으로 밀어붙이고 있습니다. 그래서 외과학회 같은 경우는 또 뭐가 있었냐면 저희가 정원보다 못 뽑고 있기 때문에 10% 정원 감축이 됐습니다. 그래서 18명의 전공의가 감축이 됐었고요. 그걸 수도권에 배정을 해서 감축을 한 명씩 감축이 됐는데, 이제 그렇게 감축을 하다 보니까 지금 5.5 대 4.5가 됐어요. 그래서 아마 외과학회에서 그거를
메이저 병원 7개에 한 명씩 더 줄이는 걸로 이렇게 이야기가 되고 있는 것 같습니다. 그래서 지금 그 빅5 주임 교수들끼리 서로 상의를 좀 하고 있는데 뭐 한 명이 그렇게 뭐 정원이 주는 게 뭐 얼마나 영향이 미칠까 뭐 이런 말씀을 좀 주실 수도 있겠지만 그래도 전체적인 틀에서 보게 되면 한 명 얻기가 굉장히 어렵습니다. 작년에 저희가 용인병원에 전공의 선생님 한 명을 배정하기 위해서 굉장히 어려운 작업들이 있었거든요. 그래서 지금 그런 상황이다. 근데 뭐 또 일부에서는 뭐 어차피 다 못 뽑는데 그게 무슨 의미가 있겠냐? 라고 이제 말씀을 주실 것도 같은데, 그래도 현재 이제 그런 이야기가 되면서, 뭐 4년제로 다시 복귀하자 뭐 이런 이야기들도 되고 있어서, 교수님들이 평상시 생각하시는 우리 전공의 선생님이나 아니 강사 선생님이나 아니면 교수님들도 자기 위치에서 어떤 게 가장 바람직할까 하는 생각들을 조금 해주시고요. 그런 거를 저한테 메일을 주시든지 아니면 저한테 보내는 게 조금 껄끄러우시면 우리 지금 허혁 교수님이 굉장히 노력을 하고 계시거든요. 그래서 허혁 교수님한테 의견을 좀 주시면 저희가 모아서 저희 세브란스의 입장을 정리하도록 하겠습니다. 혹시 허혁 수련부장님, 수련위원장님 얘기하시고 있으신가요? 추가적으로? 주인 교수님께서 말씀 잘 해주셨고요. 아직 결정난 건 아니지만 아마 주인 교수님 말씀해 주셨던 대로 흘러갈 가능성이 많고요. 3년제로 줄은 마당에 또 연차 전공의가 한 명 줄게 되면 솔직히 큰 영향이 있으라고 생각합니다. 하지만 여러모로 교실에서도 다 노력을 하고 계시기 때문에 흔들림 없이 잘 될 거라고 생각하고요. 수련원에서도 전공의들을 가장 효율적으로 운영될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 많은 의견 부탁드리겠습니다. 예, 감사합니다. 예, 감사합니다. 이상으로 마치겠습니다. 저는요. 네. 임경 네. 교수님 정리하십시오. 예. 예, 이것도 발표 마치도록 하겠고요. 그 두 분 발표 강사 선생님에 대한 피드백 그 전체 채팅창에 있습니다. 한 번씩 클릭 부탁드리고, 네, 이것으로 9월 25일 리서치 세미나는 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.